الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد انتہائی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما اور اسٹیج کی زینت بنے ہوئے حضرات علماء کرام اور معزز سامعین کرام، ہم سب کے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بابرکت اور پرنور مجلس میں شرکت کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس شریک ہونے کو قبول فرمائے۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں آپ سے کچھ باتیں اپنی اور معروضات پیش کر دوں، لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے دو تین باتیں جو بہت زیادہ ضروری تھی ان کو عرض کر کے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں جناب مفتی محمد جواد صاحب اور قاری محمد معروف صاحب جو نائب امام بھی ہیں اور مؤذن بھی ہیں، ان حضرات نے آپ کے بچوں کے سینوں میں جس امانت رسول کو محفوظ کر دیا ہے، اس امانت کو ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کرنے پر اور ان بچیوں کے سینوں میں محفوظ کرنے پر میں اپنی طرف سے بھی اور تمام محلے والوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جس انسان نے اس کائنات کی سب سے عظیم دولت، سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ عظمتوں اور محبتوں والی دولت قرآن کریم کو ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پروگرام کو دیکھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، بہت سارے بچوں نے قرآن کریم سے متعلق ایسی معلومات جو ہمارے بہت سارے بڑی عمر کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، ایسی معلومات قرآن کریم سے متعلق اور ایمانیات سے متعلق، عقیدے سے متعلق، نماز کے مسائل سے متعلق، وضو اور غسل کے مسائل سے متعلق ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے ماں باپ بے حد خوش ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، ان بچوں کے سینوں میں امانت کو محفوظ کر دیا گیا کہ جس امانت کی حفاظت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق بنایا، خلیفہ اول سے نوازا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں، اور آپ کے پاس جب یہ دولت آئی اور جب یہ امانت آئی تو آپ دیکھیے کہ اس امانت نے، اس دولت نے، اس قرآن نے، اس امانت رسول نے، اور اس ایمان نے، اور اس دین اسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، آ سکتا تھا، تو عمر فاروق
रजी अल्लाह ताला अन्हु होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बात लंबी हो जाएगी, आप ये बताइए कि सहाबा इकराम को सहाबियत का मकाम किस चीज ने दिया है? ताबीन को इतना बड़ा मकाम, ताबीन का मकाम, ताबीन को, हमारे अकाबिर को और बहुत सारे अबदाल को, अख्ताब को, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, उनको अल्लाह के यहाँ महबूब बना देने वाली चीज, अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदा बनाने वाली चीज जो थी वो दीन इस्लाम है, वो यही ईमान है, वो यही दीन है कि जिस दीन को, जिस अमानत रसूल को हमारे मुफ्ती साहब ने, हमारे मोहद्दिस साहब नाइब इमाम कारी मोहम्मद मारूफ साहब ने हमारे बच्चों के सीरों में महफूज किया। मेरे भाइयों, बस एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करके बात खत्म कर दूंगा। जब ये अमानत रसूल को उठाने वाला और इस दीन इस्लाम को अपने सीने में महफूज करने वाला और कुरान की दौलत को अपने सीने में बिठाने वाला, जब ये जन्नत में जाएगा, ये कुरान के पढ़ने वाला, ये कुरान पे अमल करने वाला, ये कुरान के अहकाम को अपने सीने में महफूज करने वाला, ये कुरान के हुक्मों को, उसके मसाइल को अपने सीने में महफूज करने वाला जब जन्नत में जाएगा तो बारी ताला इसको जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे। हमारा ये बच्चा जिसको कुरान की दौलत मिली, हमारी ये बच्ची जिसको कुरान की दौलत मिली, जब ये जन्नत में जाएगा तो बारी ताला उसको रोक लेंगे। उसके ज़हनो दिमाग में ये बात आएगी, न मालूम मेरे बारे में क्या फैसला होने वाला है। यहाँ तो ही फैसला होते हैं, या तो जन्नत का होता है या जहन्नम का होता है। इसका दिल परेशान होगा कि जन्नत में जाने से रोक दिया गया। लेकिन मेरे भाइयों, मेरा अल्लाह, हम सब का खालिक और मालिक, उस हाफिज कुरान से, उस हामिल कुरान से और कुरान की दौलत को महफूज करने वाले से अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए हाफिज कुरान, ए हामिल कुरान, ए कारी कुरान, ए मुफस्सिर कुरान, जन्नत के दरवाजे पे मैंने आपको इसलिए रोक लिया कि सारे लोग जो सामने खड़े हैं, इन सब के बारे में मैंने जहन्नम का फैसला किया है कि सब पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है। लेकिन ए हाफिज कुरान, इस कुरान की दौलत को अपने सीने में महफूज करने की वजह से और इस कुरान पर अमल करने की वजह से और हाफिज कुरान बनने से मैं आपसे इतना खुश हूँ कि इन लोगों में से जिस आदमी के सामने आपकी उंगली का इशारा होगा, तेरी सिफारिश की बुनियाद पर उसको जहन्नम से हटा करके जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मेरे भाइयों, ये इतनी बड़ी दौलत है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना बच्चा हो या बच्ची हो, जरूर इस बात का वादा करके जाएं कि हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान करीम की तालीमात से, उसकी हिदायत से, उसके अल्फाज से, उसके हिस्न क़िराअत से जरूर मुज़य्यन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे इस मकतब में जो मेहनत हुई है, हम इस मेहनत की कदरदानी करेंगे भाई? हाथ उठा के बतलाओ कि आप में से कौन कौन इस मेहनत की कदरदानी करेगा। इसकी कदरदानी ये है कि आज से हम इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह इमाम साहब का और कारी साहब का दोनों का अदब एहतराम अपने दिलो दिमाग में बिठाएंगे और जहां भी इनको हमारी खिदमत की जरूरत पड़ेगी, जान से, माल से, इज्जत से, इंशाअल्लाह हम इनके साथ देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक इन बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।